اللهم صل على محمد يا ربي صل صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه وفعل ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي ذا جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشي عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواه ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحل منقعر
فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر وقالوا أبصار إنا وإنا تدعوه إن عدنا في ضلال والسبور التي يذكر عليه من بيننا بل هو كذب أشير سيعلمون غدا من الكذب والأسير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتكبكم واصطبر ونبئكم أن الماء كسمات بينكم وكل شرب منتظر فنادى صاحبه فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة وهبة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بأسنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه وطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر يهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يذهبون في النار على وجوههم والساسقة إنا كل شيء لبناه بقضاء يوم المجرمون بسيماهم فينظروا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها Bawa kok loncat jauh sampai kok nyoncat nggak sama
loncat. Satu lembar. Gitu. Nyampe Ar-Rahman. Qur'annya nggak sama. Sadaqallahul azim. Belajar tajwid Pak Hori ini. Tajwidnya belajar sama Ustaz Sauki. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qamar, surat tentang bulan. Bulan itu terbitnya di malam hari. Kebanyakan hal-hal yang penting dan dahsyat itu terjadi di malam hari. Ini diceritakan tentang bulan. Gak tahu besok kiamat apa malam atau siang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu. Dekat, sungguh dekat, sangat dekat, sudah dekat. As-sa'ah, suatu saat, suatu waktu yang sangat penting. Apa itu? Hari kiamat. Wansaqqal qamar, dan akan terbelah al-qamar, bulan. Jadi kalau terbelah berarti jadi dua. Kalau terbelah berarti jadi dua. Kalau dibelah berarti jadi dua. Jadi besok tatkala hari kiamat itu sudah dekat, sudah sangat dekat, yang tandanya hancurnya alam jagat ini, itu diperlihatkan bulan akan terbelah jadi dua. Dan hal yang sangat penting yang dikisahkan, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dalam hadisnya, pernah suatu saat orang kafir Quraisy minta kepada Kanjeng Nabi, minta bukti bahwa kalau Kanjeng Nabi Yuna Muhammad betul-betul Nabi, disuruh, diperintahkan untuk membelah bulan. Dan dipraktikkan, bulan itu terbelah. Bulan itu terbelah menjadi dua. Ada suatu bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, itu ada namanya bulan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, bulan bulan apa? Bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, bulannya dibelah jadi dua. Pas tanggalnya tanggal 15, dinamakan malam nisfu Sya'ban. Nisfu maknanya separuh, Sya'ban namanya berkumpul.
Jadi separuh berkumpul. Itu terjadi pada malam hari. Separuh bertemu, berkumpul, itu namanya nisfu Sya'ban. Jadi bulannya juga separuh bertemu, berkumpul, itu namanya nisfu Sya'ban. Itu yang dinamakan bulan. Jadi bulan itu separuh dan separuh bertemu jadi bulat. Boleh ayam. Hah? Separuh bertemu jadi bulan purnama, ya, bulat, utuh. Kalau kita memandang dengan pandangan bulan yang utuh, sempurna penglihatan kita. Namun kalau kita memandang hanya dengan separuh bulan, itu tidak sempurna pandangan kita. Apa itu? Apa? Hah? Komar? Apa? Komar? Bulan, iya bulan. Pertanyaannya, tatkala kita melihat hanya dengan pakai separuh, maka tidak sempurna bulannya. Namun tatkala kita menggunakan utuh, maka akan sempurna bulannya. Apa itu? Apa? Kalau kita melihat hanya memakai separuh, diinceng pakai separuh, dengan memakai semua, itu beda jauh. Lebih utuh kalau dipakai semua, jadilah purnama, bulat, full, gak separuh bulannya itu loh. Kalau apa itu namanya? Terang. Al-Qamar itu loh. Iya terang. Kalau nggak ada itu nggak terang. Apa namanya? Bulan. Nah? Iya. Kalau hanya separuh kan bulan separuh. Kalau seperempat bulan sabit. Gitu. Kalau utuh, itu yang kita pandang, utuh. Satu dibelah jadi dua. Namun kalau yang separuh digabungkan dengan yang separuh, akhirnya utuh. Apa namanya itu? Yang separuh itu apa? Yang separuh itu apa? Oh, nggak tahu. Hah? Ini kan separuh, ini kan bulat, itu bulan. Kalau cuma dipakai separuh, pandangannya nggak utuh. Kalau dipakai separuh, jadi akhirnya utuh. Apa itu? Bulan toh ini satu bulan nggak selesai nanti. Kalau kita melihat hilal, menentukan tanggal 1 bulan Ramadan, gimana ayatnya? Faman saida minkumus sahru fal yasumhu. Maka misalkan kamu menyaksikan sebuah bulan yang utuh, maksudnya kalau hilal itu kan cuma satu garis. Ini sahar, bulan yang utuh, maka berpuasalah di dalam bulan itu. Kita harus berpuasa di dalam bulan itu.
Bulan kalau utuh, full, itu membuat kita yang memandangnya itu gimana? Damai. Namun kalau kita melihat bulan hanya samprit, sak garis atau seperempat, warnanya pasti nggak sempurna. Warnanya itu loh nggak sempurna. Pasti ada kemerah-merahannya, nggak full putih. Bener nggak? Iya guys. Apa kemarin nih? Kalau digunakan kedua-duanya separuh-separuh, jadi utuh pandangannya. Apa namanya? Akan sempurna pandangannya. Apa namanya? Mata. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyarau ayatan, dan tatkala orang musyrik, orang kafir Quraisy, tatkala dia melihat ayat-ayat atau mukjizat atau ayat-ayatnya Allah, mereka yuridu, mereka tidak mau, mereka menolak, nggak mau, mereka mungkur, nggak mau. Wa yaqulu, dan mereka berkata, sihrum mustamir, ini adalah sihir yang terus menerus, sihir, dikit-dikit sihir. Kalau ada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, pasti dikatakan sihir. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad membelah bulan jadi dua, pasti dikatakan sihir. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad menolong orang yang jatuh ke dalam lubang, pasti dikatakan sihir, karena berapapun tampar yang disodorkan tetap nggak sampai. Cuma Kanjeng Nabi Muhammad dengan pakai tangannya bisa menolong orang yang terjatuh. Wa kadzabu, dan mereka itu mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sudah orangnya sudah didustakan, pasti juga yang dibawanya juga didustakan, nggak akan dipercaya sudah. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsunya mereka. Ingat, wa kullu amrin mustakir, ingat bahwa setiap amrin, urusan, mustakir, pasti sudah ditetapkan. Takdir pasti sudah ditetapkan, sudah ditulis oleh Allah. Kalau sudah urusan itu berakhir, pasti akan terbukti apa yang diwahyukan. Jadi kalau ketetapannya sudah ditok, pasti itu akan terjadi. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi mustajar. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ja'ahum, telah datang kepada mereka, minal amba'i, dari kisah-kisah, ma fihi mustajar, yang di dalamnya mengisahkan tentang kejadian-kejadian, pengingkaran-pengingkaran dari para nabi-nabi terdahulu. Namun mereka tetap tidak mau, tidak menghiraukan. Di surat Amma, di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Yang ditanyakan sama mereka tentang apa? Tentang kabar-kabar yang sangat besar. Apa itu hari kiamat? Hikmatun balighah. Di balik itu semua ada hikmahnya. Balighah, yang sudah mencapai puncaknya. Fama tughnin nudur. Namun fama, maka mereka tidak mengindahkan nuzur itu, tidak mau terhadap peringatan-peringatan itu. Fatawalla anhum, maka tinggalkan mereka ya Muhammad, jangan hiraukan mereka ya Muhammad. Yauma yad'ud da'i ila sa'in nukur, disuruh tinggalkan, maksudnya suruh jangan direken.
mereka nggak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, nggak usah direken, lanjut terus, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yauma yad'ud da'i ila sayyidin nukur. Suatu hari pasti ada yang menyeru, mengajak kepada mereka sampai ila sayyidin nukur, sampai sesuatu yang mereka tidak sukai datang. Apa itu? Hari kiamat itu. Jadi kita sebagai da'i, sebagai penerusnya dari para nabi, penerus dari Kanjeng Nabi Muhammad, misalkan kita dalam berdakwah mengajak ke arah kebaikan, kita tidak direken, tidak dihormati, bahkan dilecehkan, tidak dipercaya, fatawalla anhum, jangan hiraukan mereka, lanjut tetap berdakwah sampai nanti ada penyeru atau ada dakwah yang akan mengajak kepada kehancuran. Siapa itu penyeru yang satu kali seruan seluruh alam akan hancur? Siapa? Iya, sangkakala. Siapa namanya? Malaikat Israfil. Satu kali diseru, satu kali diajak, hancur semua jagat raya. Sampai sampai kita mati, terus kita tetap berdakwah, mengajak kepada kebenaran. Semangat terus, nggak usah dihiraukan. Apabila ada orang nggak ngereken, mencibir, melecehkan, tidak dihargai, nggak usah direken, lanjut saja, lanjut, nggak usah direken. Namun sampai harus tahu, di balik itu ada hikmah yang balighah, yang sangat sempurna, ada hikmah yang sangat hebat, sudah mencapai puncak. Biarkan yang nggak mau tetap nggak mau, yang belum dapat petunjuk tetap nggak akan dikasih petunjuk, walaupun diperingatkan seperti apapun peringatan itu. Fama tughnin nutur, tidak ada gunanya peringatan itu, mukjizat itu. Kalau sekarang hikmah itu, kalau sekarang di pencak silat atau apa, hikmah itu adalah ilmu kanuragan. Walaupun sampean sakti mandraguna tetap nggak percaya. Walaupun sampean bisa terbang, nggak akan dipercaya. Terus aja, itu hanya sebagai alat untuk menarik, sebagai penarik bagi orang-orang yang masih belum mendapatkan petunjuk. Ini loh, ada hikmah. Kalau dulu mukjizat, kalau sekarang karomah. Kalau dulu mukjizat aja, Kanjeng Nabi bisa belah bulan aja, tetap tidak dipercaya, dikatakan sihir tetap. Bahkan Kanjeng Nabi dikatakan orang gila, majnun, dikatakan orang gila. Jadi kita tetap dalam berdakwah terus, tetap istiqomah, terus jalan terus sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia, tetap jiwa-jiwa dakwah terus kita jalankan. Jangan sampai kendor, dikasih hujan dikit melempok, nggak usah, lanjut. Mentalnya jangan mental kerupuk, kena angin melempem. Mentalnya mental baja ya, yang kuat. Dikasih ujian sedikit masuk penjara, udah lemes. Harus mentalnya mental baja, dan tingkatkan terus ibadahnya, tingkatkan keimanannya, tingkatkan semua, doanya juga tingkatkan, tawaduknya juga tingkatkan. Tambah banyak amal, tambah tawaduk kita, tambah imannya sempurna sampai mencapai tingkatan ketakwaan. Nanti kalau imannya udah sempurna, terus amal soleh yang kita lakukan, pastinya kita oleh Allah akan diberikan hadiah berupa mahkota ketakwaan. Allahumma arhamna Qur'an waj'alhu lana
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار